In previous video, we discussed about S block elements and P block elements. The combination of S block and P block elements are called representative elements. Now, we will discuss about transition elements and inner transition elements. They are nothing but D block elements and F block elements. So, what is the D block elements? The elements in which the differentiating electron enter into the d orbital of penultimate shell. Penultimate shell. So ultimate means ultimate and final. That is n. 1, 2, 3, 4 and so on. N. N is final. Ultimate. Penultimate means last to final. That means last but one. That means n minus 1. N minus 1 is called penultimate. So, the definition of the D block elements is the elements in which the differentiating electron enter into the d orbital of penultimate shell is called D block elements. They are arranged between the S block and P block elements in the periodic table. That is the middle of the S and P block elements in the periodic table. They are elements of group 3b, group 3b to 2b. So first 1b ఉంటుంది వీటిల్లో, సబ్ గ్రూప్స్ లో b ఉంటుంది. స్కాండియం, ఇట్రియం, లాంథనమ్ and actinium. These are the elements belongs to third B group. Next, fourth B. Titanium, zirconium, hafnium and RF, Rutherfordium. Next, fifth B group elements. Vanadium, niobium, tantalum, dublium, and sixth B group elements. Chromium, molybdenum, wolfram and seaborgium. These are the newly discovered elements. Seventh B group elements. Manganese, technetium, rhenium, borium. ఇక్కడ కోడ్ చెప్పుకుంటాం ఈజీ గుర్తుండడానికి. MTR కొడుకు బాలయ్య. MTR కొడుకు బాలయ్య. NTR కాదు, M గులాబ్ జామ్, MTR. So Mn manganese, Tc technetium, R rhenium, Re Balaya Bh. So manganese, technetium, rhenium and borium. These are the elements belongs to 7th B group. Next 8th B. ఈ 8th B లో 3 ఉంటాయి. 8th B. నెక్స్ట్ 8th B. అవి ఏంటంటే ferrous, cobalt, nickel, ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium and platinum. Next last lo HS, MT, DS in new elements. Next 8th B తర్వాత 9th B కాదు, ఇక్కడ ఫస్ట్ బి. మళ్ళా ఫస్ట్ బి వస్తుంది, ఆ తర్వాత సెకండ్ బి వస్తుంది. సో ఫస్ట్ బి ఎలిమెంట్స్ Cu, Ag, Au, కాపర్, సిల్వర్, గోల్డ్. సో these are called coinage metals. Coinage metals are arranged in the first B group in the periodic table. Why they are called coinage metals? These metals are used to make coins. 5 rupees coins, 10 rupees coins,
కాయిన్స్ తయారు చేయడంలో ఈ సిల్వర్ కాయిన్ని, కాపర్ కాయిన్ని, గోల్డ్ కాయిన్స్ని యూజ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి వాటిని కాయినేజ్ మెటల్స్ అంటుంటాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ బి జింకు, క్యాడ్మియము అండ్ మెర్క్యూరీ. సో ఇక్కడ ఆర్జి అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ సిఎన్ అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. సిఎన్ అంటే కోపర్నికస్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ యొక్క జ్ఞాపకార్థం పెట్టిన పేరు కోపర్నిషియం. సో ద ఎలిమెంట్స్ థర్డ్ బి టు 2b are called transition elements or D block elements, but there is a little variation between D block elements and transition elements, but generally called as both are same. ఆ డిఫరెన్స్ ని ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. సో దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్, డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ఎందుకయ్యా అంటే వీటన్నిటిలో కూడా డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ డి ఆర్బిటాల్ లోకి కాదు, డి ఆర్బిటాల్ యొక్క పెనట్రేటింగ్ షెల్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో ద జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఈ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, దట్ ఈస్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్, ఈజ్ ns1 to 2, ns2, n-1d, 1 to 10. So the general electronic configuration of transition elements is ns1 to 2, n-1d, 1 to 10. అయితే ఈ థర్డ్ బ్లాక్, డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క వాళ్ళు ఎలా ఉంటాయంటే జనరల్లీ దే ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ క్యాటలిస్ట్స్ ఇన్ మెనీ కెమికల్ రియాక్షన్స్. చాలా కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో వీటిని క్యాటలిస్ట్ గా యూజ్ చేస్తుంటాం. సో వాట్ ఈస్ ఎ క్యాటలిస్ట్? A catalyst is a substance which regulates the rate of a given chemical reaction and without itself finally undergoing any chemical change. తాను మాత్రం కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా కెమికల్ రియాక్షన్ యొక్క రేట్ ని ఇంక్రీజ్ గాని డిక్రీజ్ గాని చేసేటి ఆ సబ్స్టెన్స్ నే క్యాటలిస్ట్ అంటాం. సో a catalyst is a substance which regulates the rate of a given chemical reaction without itself and finally undergoing any chemical change. For example, nickel is used as a catalyst in the hydrogenation of vegetable oils. Oils ni fats ga convert చేసేటువంటి ఆ కెమికల్ రియాక్షన్ లో, that is called the hydrogenation of oils, దాంట్లో నికెల్ యూజ్ చేస్తాం. నాట్ ఓన్లీ నికెల్, almost all the D block elements are used as catalysts in many chemical reactions. They form colored ions. In the same way, generally the elements in a group possess same valency, but ఈ D block elements ఏం చేస్తుంటాయంటే they exhibit different valencies. So they exhibit different valencies, they are used as a catalysts, they form colored ions and paramagnetic nature, they show paramagnetic nature also. సో ఇవి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ గురించి. ఈ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ns1 to 2, n-1d, 1 to 10. ఎందుకని చెప్తున్నామంటే in all these elements the differentiating electron enter into d orbital of penultimate shell. కాబట్టి వీటిని డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటున్నాం. Again these d block elements are further classified into 3 categories. ఈ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ మళ్ళా 3 కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేస్తున్నాం. అవి ఏంటంటే 3d సిరీస్ ఎలిమెంట్స్, 3d సిరీస్, 4d సిరీస్, 5d సిరీస్ అండ్ 6d సిరీస్ ఎలిమెంట్స్. డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ మళ్ళా 4 కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేసాం. 3d సిరీస్ ఎలిమెంట్స్, 4d series elements, 5d series elements and 6d series elements. So what are the 3d series elements? అంటే స్కాండియం నుంచి జింక్ దాకా ఉండే ఎలిమెంట్స్ ని 10 ఎలిమెంట్స్ ని 3d series elements అంటాం. That is atomic number 21 to 30, 10 ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. 4d series elements అంటే ఏంటంటే లిథియం
Y నుంచి ఇట్రియం నుంచి క్యాడ్మియం వరకు ఉంటాయి. ఇట్రియం అటామిక్ నెంబర్ 39, క్యాడ్మియం కి 48, 39, 21, లాంథనం 57, ఆర్టీనియం 89, YCD. నెక్స్ట్ 5D సిరీస్. 5D సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ అంటే లాంథనం దగ్గర నుంచి హైడ్రోజన్ వరకు వస్తాయి. 10 ఎలిమెంట్స్ రావాలి, కానీ ఇక్కడ లెక్క పెట్టడం 10 రావు, అంతకన్నా ఎక్కువ వస్తాయి. అవి ఏంటి అంటే 5D సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ లాంథనం 57 కదా, 58 కా నుంచి మళ్ళా 58 టు 71 ఇవి డి పార్టీ కాదు, అవి డి పార్టీ కాదు, ఎఫ్ పార్టీ. వాటిని ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం, వాటిని. కాబట్టి లాంథనం 57, 58, 59, 60, 61 సో ఆన్ 71 అని చెప్పవల్ల 72 అయినటువంటి హాఫ్నియం కానించి చెప్తాం. హాఫ్నియం లాంథనం కామా హాఫ్నియం 72 ఏ నుంచి హెచ్ఎఫ్ ఆ నుంచి హెచ్జి 80 వరకు మెర్క్యూరీ వరకు చెప్తాము. వీటిని ఏమంటారంటే 5D సిరీస్ ఎలిమెంట్స్. జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఇట్రియం కానించి వరుసగా ఎలిమెంట్స్ క్యాడ్మియం వరకు ఉంటాయి 4D సిరీస్ లో. స్కాండియం కానించి వరుసగా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి జింక్ వరకు, కానీ లాంథనం కానించి వరుసగా ఉండవు. లాంథనం తర్వాత నుంచి ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏమంటారంటే ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. అవి 57 కదా, ఇది 58 కానించి 70 వరకు ఉండే ఎలిమెంట్స్ ని ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే 4F బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. వాటిని ఇక్కడ రాయం. తర్వాత 71 తర్వాత నుంచి ఈ 72 కానించి డి పార్టీ, ఇంకా డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. నెక్స్ట్ 60 సిరీస్ ఎలిమెంట్స్. అవి యాక్టీనియం కానించి స్టార్ట్ అవుతాయి. యాక్టీనియం 89, ఆఫ్టర్ యాక్టీనియం దట్ మీన్స్ 90, 91, 92, 93 ఆడ నుంచి 103 వరకు ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. మళ్ళీ అందుకనే మళ్ళా ఏడు రాయం. మళ్ళీ 104 అయినటువంటి రోదర్ఫోర్డియం కానించి రాస్తాము. సో ఆర్ఎఫ్ టు లాస్ట్ ఇంకా ఇన్కంప్లీట్ సిరీస్. అది కొత్తగా ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే కనుక్కుంటారో ఫ్యూచర్ లో అవన్నీ కూడా అక్కడ రాయడం జరుగుతుంది. సో 3D సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ అంటే స్కాండియం టు జింక్, 4D సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇట్రియం టు క్యాడ్మియం, 5D సిరీస్ లాంథనం, హాఫ్నియం టు హైడ్రోజియం, 60 సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ అంటే యాక్టీనియం, తర్వాత రోదర్ఫోర్డియం. The elements which were discovered newly are arranged in the 60 series elements. So it is incomplete series. ఈ 3D సిరీస్ ఎలిమెంట్ నే ఫస్ట్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. 4D సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ నే సెకండ్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. 5D సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ నే థర్డ్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. 60 సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ నే ఫోర్త్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఏదో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. 3D సిరీస్, 4D సిరీస్, 5D అండ్ 60 సిరీస్ ఎలిమెంట్స్. 3D సిరీస్ అంటే 3B నుంచి ఆ సెకండ్ బి వరకు ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా. అయితే వీటి యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? 3D సిరీస్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ జనరల్ గా ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ns1 to 2, n-1d 1 to 10. మరి 3D సిరీస్ కాబట్టి 3D రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ n4 రాసుకున్నాం అనుకోండి. n కనుక మనం 4 రాసుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? 4s2 1 2 4s2 3D 10, 4s2 3D 10 is the electronic configuration, valence electronic configuration of 3D series elements. అదే 4D సిరీస్ కావాలంటే మనకు 4D రావాలి కాబట్టి 5 రాసుకోవాలి. ఇక్కడ 5 రాసుకోవాలి. 5s n 5 పెడితే 5 - 1 4 అవుతుంది. కాబట్టి 5s2 4d10. in the same way వీటికి 6s2 5d10, 7s2 6d10 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఓకేనా? సో ఆ విధంగా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ 3D సిరీస్, 4D సిరీస్, 5D సిరీస్ ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ మనం ఏ ఎలిమెంట్ పేరు చెప్పినా దాని యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం చెప్పొచ్చు సింపుల్ గా. ఎలా చెప్పొచ్చు?
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ సెకండ్ బి ఉన్నది చూసారా, ఈ సెకండ్ బి గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏమంటారంటే దే డు నాట్ షో ఎనీ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ప్రాపర్టీస్. అవి ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ప్రాపర్టీస్ ని ఎగ్జిబిట్ చేయవు అవి. సో దే ఆర్ ఓన్లీ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. కాబట్టి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటంటే ns2 n-1d10. This configuration is applicable to only those three elements that are mercury, cadmium, zinc. వాటికే అప్లికబుల్ అవుతుంది. Those three elements do not show any transition properties. So they are only d black elements. కాబట్టి మనకు ఒక మాట చెప్పొచ్చు, all the transition elements are d black elements. ఎందుకని వాటన్నింటిలో 3b కానించి మొదలు పెట్టుకుంటే 2b కాడికి పోయే ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ లో కూడా డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ d ఆర్బిటల్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. కాబట్టి all the transition elements are d black elements, but all the d black elements are not transition elements. ఎందుకంటే మెర్క్యూరీ, కాడ్మియం, జింక్ are only d black elements. They do not show any transition series elements. The properties of transition series elements that are d black elements gaane untayi. So the generalized statement is all the transition elements are d black elements, but all the d black elements are not transition elements. Okay ma, అర్థమైందా? సో అవి d black elements గురించి. ఈ d black elements లో మనం ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా సరే వాటి యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రుథీనియం ఎలిమెంట్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కావాలి. ఓకే, ఆ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వాటి గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ మనము ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. సో ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి? The elements in which the differentiating electron enter into f orbital of anti-penultimate shell. దాని గుర్తుంచుకోవాలి, anti-penultimate shell. Ultimate means final, penultimate means last to final, anti-penultimate means last but to. N final, ultimate, n-1 penultimate, n-2 యాంటీ పెనల్టిమేట్ షెల్. ఆ యాంటీ పెనల్టిమేట్ షెల్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ యొక్క యాంటీ పెనల్టిమేట్ షెల్ లోకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటర్ అయితే వాటిని ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. సో దే ఆర్ ద జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్ ns2 n-1 d 0 to 1 n-2 f 1 to 14. F black elements electronic configuration ns2 n-1d 0 to 1 n-2f 1 to 14. N ultimate shell, n-1 penultimate shell, n-2 anti penultimate shell of f orbital. వాటిలోకి ఎంటర్ అయితే వాటిని ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ని ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అని కూడా అంటాం. బట్ ఇక్కడ కూడా ఆ కండిషన్ అప్లికబుల్ అవుతుంది, వాటిని చెప్పుకున్నాం. సో ఈ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్. ఇందాక డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ని 4 టైమ్స్ గా చెప్పుకున్నాం. 3D సిరీస్, 4D సిరీస్, 5D సిరీస్, 6D సిరీస్ అని ఈ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ వల్ల 2 సిరీస్ గా చెప్పుకోవచ్చు. 4F సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ 5F సిరీస్ ఎలిమెంట్స్. 4F సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే వాటిని లాంథనాయిడ్స్ అని పిలుస్తాం. లాంథనాయిడ్స్. ఈ 5F సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ ని యాక్టినాయిడ్స్ అని పిలుస్తాం. వాటిని లాంథనాయిడ్స్ అని చెప్పి ఎందుకు పిలుస్తున్నామంటే వాటిలో ఆ ఎలిమెంట్స్ లాంథనం తర్వాత నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి. ఇది మనం చెప్పుకున్నామే 57 దాకా ఉంటుందని. 58 గా నుంచి వచ్చేటువంటి ఎలిమెంట్స్ అనేటువంటి సీరియం, ప్రిసోమియం, నియోడిమియం, ప్రెమెథియం, సెమెథియం, యూరోపిమియం, గెడలోనియం, టెర్బియం, డిస్పోజియం, హాఫ్నియం, ఇర్బియం, టూలియం, ఇటర్బియం, లుటీషియం. 14 ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. సో 57 కదా, ఇది 58 టు 72 వచ్చిన మళ్ళీ హాఫ్ ని వస్తుంది మనకి. ఆ 72 డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్, 71 వరకే ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. తర్వాత ఈ 5f సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ ఏమంటారంటే యాక్టినాయిడ్స్ అంటాం. ఎందుకంటే ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఆఫ్టర్ లాంథనమ్, ఆఫ్టర్ యాక్టినియం అంటే ఆఫ్టర్ 89, తర్వాత 90 ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ థోరియం. ఆ థోరియం కానీ స్టార్ట్ అవుతాయి. థోరియం, ప్రొటెక్టానియం, యురేనియం, నెప్టూనియం, ప్లూటోనియం, అమెర్షియం, హ్యూరియం, బెర్టీలియం, కాలిఫోర్నియం, ఐన్స్టీనియం, ఫెర్మియం, మెండలీనియం, నోబోలియం అండ్ లారెన్షియం. సో 90 టు 103 ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం. 89 వరకే డి పార్టీ అని చెప్పుకున్నాం. 90 కా నుంచి 103 వరకు ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటాము. ఓకేనా? సో ఆ విధంగా వాటిని చెప్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ 4f సిరీస్ 5f సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ కలిపి లాంథనాయిడ్స్ యాక్టాస్ కలిపి ఏమంటామంటే ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఈ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ని ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకేనా? ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. ఆల్ ది ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, but all the F block elements are not inner transition elements. Okay friends, thank you very much. Subscribe.